വേഗത്തിൽ ഒരു ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നു. परमेश्वर के वचन की ओर मैं जल्दी से आना चाहूंगा. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വചനം കിടക്കുന്ന 1 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായം 2-3 വാക്യങ്ങൾ 1-2-3 വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കണം. पहला पत्रस 3रा अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद. है पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं. तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है. पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी. इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी. वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं. ഇത് ഇന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജ് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകും. और आज परमेश्वर इन वचनों से आपसे बात करने जा रहे हैं. സ്പെഷ്യലി സഹോദരന്മാരും ആന്റിമാരും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ആ ഒരു വിഷയത്തില് തൊടുന്ന അതിലൊന്നും അല്ല തൊടുന്നത്. और विशेष रूप से आंटी लोग और बहन लोग आप चिंता ना करें, मैं इस विषय पर नहीं जोर दूंगा. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച മറ്റൊരു ദൂതാ പറയാൻ പോകും. मगर इन वचनों में से जो वाणी प्रभु की आत्मा ने जो मुझे दिया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിലായിരിക്കട്ടെ. बड़े प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहें. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. सब लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे. നല്ല കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. अच्छे परमेश्वर, हम आपको हालेलुया हम अपने आप को समर्पित करते हैं. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. बीते हुए एक सप्ताह हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया. സഭാരാധനയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം നല്ല പോലെ എല്ലാം കർത്താവ് ചെയ്തു. कलीसिया की आराधना के संबंध में आज के दिन अब तक प्रभु ने सब कुछ अच्छे से उत्तम रीति से किया. തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. आगे की सेवकाइयों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं. ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും കർത്താവ് മാറ്റി തന്നു. इंटरनेट के हर एक प्रॉब्लम्स को यीशु आप दूर कर दे. എല്ലാം ഒന്ന് കർത്താവ് ചെയ്തു തരണേ. सब कुछ आप अच्छे से करके दे प्रभु जी. എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. सारी महिमा आपको मिले യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु के नाम में. ആമേൻ. आमेन आमेन. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിലായിരിക്കാം. बड़े प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बने रहें. 1 പത്രോസ് पहला पत्रस അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായമാണ് വായിച്ചത്. उसके 3रे अध्याय में से हमने वचनों को पढ़ा. ഈ അദ്ദേഹം എഴുതിയ 2 ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ और पत्रस के लिखे हुए दोनों पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാര് തൊട്ട് മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ പോയവരാണ്. और हम जानते हैं पत्रस जो है उनके पूर्वजों के समय से लेकर वे लोग मछुआरे थे. അദ്ദേഹം സാധാരണക്കാരനെന്നാണ് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. बाइबल में उनके बारे में लिखा है कि वो साधारण व्यक्ति हैं. പഠിപ്പില്ലാത്തവരെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. लिखा है कि वो अनपढ़ लोग हैं. അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് യേശു അദ്ദേഹത്തെ ലൈഫിനെ തൊട്ടത്. जब वो अपने काम पर थे, उस समय परमेश्वर ने उनके जीवन को प्रभु के लिए अलग किया. അദ്ദേഹം ആ ഒരു മീനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തൊഴിലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം എഴുതിയ 2 ലേഖനങ്ങൾ പ്രശസ്തമാണ്. मगर वो मछुआरा होने के बावजूद भी जो 2 पत्रियां उन्होंने लिखी है वो काफी मशहूर है. ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ, जब मैं सिंगापुर में गया, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ അവിടെ വന്നു. इंडिया के एक पास्टर वहां पर आए हुए थे. അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് ഈ ലേഖനങ്ങൾക്കകത്ത് അദ്ദേഹം PhD ചെയ്യുക. और वो परमेश्वर के दास इन पत्रियों में PhD कर रहे थे सिंगापुर में. അപ്പൊ ഞാൻ അതിശയിച്ചു, പത്രോസ് ഒരു മീൻകാരനായിരുന്നു. मैं इस प्रकार सोचने लगा, पत्रस तो केवल एक मछुआरा था. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഈ ലേഖനത്തിലാണ് ആൾക്കാർ ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. देखो, उनके द्वारा लिखी हुई इन 2 पत्रियों में लोग PhD कर रहे हैं, डॉक्टरेट ले रहे हैं. ദൈവം ഒരാളുടെ അവസ്ഥ മാറ്റിയാൽ മാറ്റിയതാ പ്രിയ. परमेश्वर अगर किसी की अवस्था को बदल दे तो वो बिल्कुल एक बदलाव होगा प्रियो. വായിച്ച തിരുവെഴുത്ത്
ഭയങ്കര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു തിരുവെഴുത്താണ്. जो वचन हमने यहाँ पर पढ़ा है बहुत ही सामर्थ्य वचन है ये। പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ഇത് കേൾക്കാറുണ്ട്. आमतौर से शादी के दौरान इन वचनों को हम अधिकतर पढ़ के सुनते हैं। അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു വേദചിന്തയാണ്. ये वचन जो है हम सबों के लिए काफी परिचित है। സാധാരണ ഈ ഫാമിലി പ്രേയറുകളൊക്കെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ സാധാരണ ദൈവദാസന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം. और आमतौर से पारिवारिक प्रार्थनाओं में भी हालेलुया हम इस परमेश्वर के दास लोग इन वचनों को अधिकतर पढ़ते हैं। കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ कल रात जब मैं इन वचनों को पढ़ के प्रार्थना कर रहा था, ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൂത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर ने जो वाणी मुझे सौंपा है वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ഇത് ഞാനൊരു ഭാര്യയെ കുറിച്ചോ ഒരു ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചോ അല്ല പറയാൻ പോകും. यहाँ पर मैं किसी पति या पत्नी के बारे में नहीं बताऊंगा। ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകും. परमेश्वर पर विश्वास रख के जीने वाले उस परमेश्वर के संतान के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നു. यहाँ पर पहले पद से एक वाणी हम इस प्रकार देखेंगे। നിർമ്മല നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് ചിലരെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. पवित्र चाल चलन को देखकर हम कुछ लोगों को प्रभु की ओर ला सकते हैं। നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം, നമ്മുടെ നിർമ്മല നടപ്പ് ചിലരെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നൊരു ദൂത് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. और आज आप इस संदेश को अपने जीवन में स्वीकार करें कि हालेलुया निष्कलंक चाल चलन से हम अनेक लोगों को प्रभु की ओर लेकर आ सकते हैं। ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയരെ. परमेश्वर के लोग आप ध्यान से सुनिएगा। ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഒരു ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചല്ല ഇന്നത്തെ ദൂത് വരാൻ പോകുന്നത്, ഒരു കോമൺ ആയി ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി സഭയോടുള്ള ഒരു ദൂതായി വരാൻ പോവുകയാണ്. और आज का संदेश जो है वो किसी हालेलुया केवल एक पति या पत्नी के लिए नहीं, मगर मसीह कलीसिया जो परमेश्वर की दुल्हन है उस कलीसिया के लिए आज का संदेश होगा। മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിലരുടെ നിർമ്മല നടപ്പ്, ചിലരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ നടപ്പ് ചിലരെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. कुछ लोगों का निष्कलंक चाल चलन जो है वो मसीह की ओर अनेक लोगों को लाने में सहायता कर सकती है। ദിവസങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ദൈവമക്കൾ, इन दिनों में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किए हुए लोग, അവരുടെ നിർമ്മല നടപ്പ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ചിലരുടെ അകത്ത് യേശുവിനെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ദൂത്. परमेश्वर का संदेश आज आपके लिए यही है कि उनका निष्कलंक चाल चलन या पवित्र चाल चलन जो है हालेलुया अनेक लोगों के हृदय में बदलाव ला सकता है। അപ്പോൾ യേശു തലയായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ നടക്കേണ്ടത് നിഷ്കളങ്കമായി നടക്കണം, നിർമ്മലമായി നടക്കണം. यीशु मसीह के शरीर रूपी कलीसिया के हालेलुया हम जो अंग है हमें निष्कलंक रूप से पवित्र चाल चलन चलना है। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിരിക്കും. इस दुनिया के संगठन और उनकी बातें बिल्कुल अलग हो सकती हैं, പക്ഷെ ബൈബിള് ലോകത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. मगर पूरे दुनिया में बाइबल केवल एक ही है। ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിന്റെ ഉപദേശം ഒന്നായിരിക്കും എവിടെയാണെങ്കിൽ തന്നെ. और जहां कहीं भी क्यों ना हो बाइबल का उपदेश जो है हर जगह एक जैसा ही रहता है। അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബൈബിളിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വളച്ചൊടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. इसलिए कभी भी हम अपनी परिस्थिति के अनुसार बाइबल को हम या वचनों को मोड़ नहीं सकते हैं। നാം വിവിധ കോണ്ടിനെന്റ്സിലായിരിക്കാം, നാം വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്കകത്തായിരിക്കാം. हम विभिन्न अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में होंगे, अलग अलग राज्यों में इस समय होंगे। രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിരിക്കാം. देखो एक राष्ट्र का नियम दूसरे राष्ट्र से बेशक अलग हो सकता है, പക്ഷേ ലോകത്തൊരു ബൈബിളേ ഉള്ളൂ, അതിന്റെ ഒരു ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമില്ല. मगर पूरे संसार में केवल एक ही बाइबल है, एक ही वचन है, उसके उपदेशों में कोई बदलाव कहीं पर भी नहीं आ അതുകൊണ്ട് सकता। വചനം പറയുന്ന ക്രിസ്തു തലയായിരിക്കുന്ന ആ സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിലെ ദൈവമക്കളുടെ നടപ്പ് നിർമ്മലമായും നിഷ്കളങ്കമായുള്ള ഒരു നടപ്പായിരിക്കട്ടെ. इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर की कलीसिया के जो अंग है, पवित्र लोग जो हैं, हमारी चाल चलन उस पवित्रताई में निष्कलंकता में होनी चाहिए। അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നത്, दूसरा पद इस प्रकार कहता है, നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് तुम्हारा चाल चलन को देखकर അവരെ, उन लोगों को, ചിലരെ कुछ लोगों को ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും. मसीह के उस विश्वास में आप लोगों को ला सकते हो। അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ചിലര് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. इसका मतलब है आपके परिवार में भी जो लोग मसीह को नहीं मानते हैं, मगर आपके चाल चलन पर वो लोग ध्यान देते हैं। നിങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ചിലർ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.
देखो आपके सोसाइटी में भी अनेक लोग हैं जो यीशु को नहीं मानते मगर आपके चाल चलन पर ध्यान देते हैं। നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലർ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? देखो आपके ऑफिस में भी जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते मगर आप जो यीशु पर विश्वास करते हो आपके चाल चलन को वो देखते हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമ്മുടെ നടപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി അവരുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസത്തെ ജനിപ്പിക്കണം. प्रियो हमारा चाल चलन हमारा पवित्र जीवन उनके जीवन के अंदर एक विश्वास को उत्पन्न करने पाए। ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ मैं जब एक जगह में गया ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടമില്ലാതാകാൻ കാര്യം എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കാരണമാണ്. पास्टर जी मैं प्रार्थना करने वाले लोगों से नफरत इसलिए करता हूं क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे साथ ऐसे काम करते हैं। കാര്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല. क्योंकि उन लोगों के जीवन में तो मैंने ये सारी खूबियां नहीं देखी। അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു മാർഗത്തോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാതായി മാറി. इस वजह से क्या है विश्वास के मार्ग में अब मेरा कोई इतना रुचि रहा नहीं। കാര്യം ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം പറയുന്നത് आजकल के लोग यही कहते हैं എന്നെ നോക്കണ്ട, സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് എന്നെ നോക്കണ്ട. हम इस प्रकार बोलते हैं कि हम सुसमाचार तो बोलते हैं उसके बाद उनको बोलते हैं कि मेरे को मत देखो, എന്നിട്ട് പറയുന്നത് യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി. आप लोग केवल यीशु को देखो। പൗലോസ് വളരെ തന്റെ ഇടത്തോടെ പറയും, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകരിപ്പിൻ. मगर पौलुस बड़े सामर्थ के साथ बोलता है कि तुम मेरे पीछे चलो मुझे देखो। കാര്യം നീ ഒരു സുവിശേഷം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നിന്നെയും അല്ലെ അതിന്റെ അകത്ത് ദൈവം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. देखो अगर आप सुसमाचार को बोलते हैं दूसरों को सिखाते हैं तो परमेश्वर आपको भी उस अच्छे चाल चलन में देखना चाहते हैं। അതുകൊണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്താകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയിലാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലാകട്ടെ, മറ്റുള്ളവർ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തടസ്സമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രവർത്തന രീതി ഉണ്ടാകരുത്. इसलिए आपके परिवार में क्यों ना हो, आपके सोसाइटी में, आपके हालेलुया दफ्तर में क्यों ना हो, ऐसा कोई चाल चलन हमारे जीवन में ना रहे जिसके वजह से दूसरे लोग यीशु पर विश्वास ना कर पाए। നിർമ്മല നടപ്പ്, നിങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്ക നടപ്പ് ചിലരുടെ അകത്ത് വിശ്വാസം ജനിക്കട്ടെ. आपका निष्कलंक और हालेलुया पवित्रताई के साथ का चाल चलन दूसरों के जीवन में विश्वास को लाने पाए। നിങ്ങൾ യേശുവിനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ, അല്ലെ മനുഷ്യർക്ക് കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ നോക്കാൻ മാത്രം പറയല്ലേ, എന്നെ അനുകരിപ്പാൻ പറഞ്ഞ പൗലോസിന്റെ അതേ പാതകളും പിന്തുടരാൻ ദൈവമക്കൾ സഹായിക്കട്ടെ. और आप सुसमाचार को बोलकर हालेलुया लोगों को इस प्रकार ना बोले कि आप मनुष्यों के जीवन में कमी तो हो सकती है मगर आप परमेश्वर को ही देखो। मगर जिस प्रकार पौलुस ने बोला कि हालेलुया आप मेरे अनुयायी हो, मेरे पीछे पीछे आप चलो। മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നമ്മളും ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു സുവിശേഷമായി മാറട്ടെ. है प्रियो हालेलुया इस दुनिया के लोगों को केवल मती का सुसमाचार, मरकुस का, लूका का, यूहन्ना का सुसमाचार बांटने से काफी नहीं है मगर हमारा जीवन अपने आप में एक सुसमाचार बनने पाए। അപ്പോൾ 1 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ദൂത് നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് ചിലരെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും. तो पहला पत्रस 3 अध्याय के दूसरे पद में से एक वाणी आप लोगों को मैं देना चाहता हूं, आपका पवित्र चाल चलन, निष्कलंक चाल चलन कुछ लोगों को विश्वास में ला सकता है। ഇന്ന് പലരുടെയും കുടുംബത്തിലാകട്ടെ, സഭയിലാകട്ടെ, ദേശത്താകട്ടെ, പണ്ട് കാലത്ത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ തന്നെയാണ് പലരുടെയും വിശ്വാസ മാർഗത്തെ ഇപ്പോൾ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്. देखो हालेलुया अभी विश्वास में जो लोग हो या कलीसिया में जाने वाले क्यों ना हो, प्रभु की आराधना करने वाले लोग भी क्यों ना हो, मगर अनेक लोगों को विश्वास में आने से उनका चाल चलन रोक रहा है। നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്തെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ പ്രിയരെ. हम अपनी गवाही को थामे रहे प्रियो। ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। പണ്ടത്തെ നടപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കും മുമ്പ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ നടപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? हमारा पुराना चाल चलन, यीशु में आने से पहले हमारा चाल चलन कैसा था? എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 पद। വേഗത്തിൽ ദൈവദാസനെ, എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 पद। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। ആമേൻ. आमेन। പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ നടപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ലോകത്തിന്റെ കാലഗതി അനുസരിച്ച് ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിലും ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതി ആയവനും അനുസരിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്.
और पहले का हमारा जीवन जो था वो संसार की रीति के अनुसार था, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार हम चलते थे, जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर है। യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കും മുമ്പ്, यीशु पर विश्वास करने से पहले, സ്നാനപ്പെടും മുമ്പ്, बपतिस्मा लेने से पहले, വേർപെട്ട ആരാധനയിലേക്ക് വരും മുമ്പ്, अलगदाई की आराधना में आने से पहले നമ്മൾ നടന്നതോർക്കുമ്പോൾ തലയിൽ നാം കൈവച്ചു പോകും. हम अपने चाल चलन को जरा मुड़कर देखें तो हम अपने आप में शर्मिंदे हो जाते हैं। ആമേൻ. आमीन। കാര്യം ലോകത്തിന്റെ കാലഗതി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. क्योंकि हम उस समय इस संसार की रीति के अनुसार जी रहे थे। ആമേൻ. आमीन। ലോകക്കാർ എന്നെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, അത് മുഴുവനും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. देखो इस दुनिया के लोग जो कुछ करते थे वो सारे कामों को हम भी कर रहे थे। നമ്മൾ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലും നമ്മൾ വിടത്തില്ലായിരുന്നു. हम भी एक भी त्योहार को नहीं छोड़ते थे, കാര്യം ലോകത്തിന്റെ കാലഗതികൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. क्योंकि हम उस समय इस संसार की रीति के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। അതുകൊണ്ട് ആകാശത്തിലെ അധികാരം, പിശാചിന്റെ അധികാരം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. देखो दूसरी बात है, आकाश के अधिकार यानी कि शैतान की अधीनता में हम जी रहे थे। രണ്ട്, അനുസരക്കേടിന്റെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന പിശാചിന്റെ ആത്മാവ്. और शैतान की वो आत्मा जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर कार्य करती है, ഇതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. उस आत्मा के अधीन में हम अपना जीवन जी रहे थे। ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളെയാണ് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം ആകർഷിച്ച് അവന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവമാക്കി മാറ്റിയത്. देखो ऐसा जीवन जीने वाले हम सबों को यीशु ने अपने शरीर का अंग बना दिया प्रियो। അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നടപ്പ് നിർമ്മലമായാണോ? अब क्या हमारा चाल चलन निर्मलता में है? യേശുവിനെ അറിയാത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ പല രീതിയിലും നടന്നു. यीशु को जब हम नहीं जानते थे उस समय हम अपनी मनमर्जी से जीते थे, चलते थे। ലോകത്തിന്റെ കാലഗതി അനുസരിച്ച് നടന്നു. देखो इस संसार की रीति के अनुसार हम चल रहे थे, പിശാചിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നടന്നു. शैतान की आत्मा की अधीनता में उसकी इच्छा के अनुसार हम जी रहे थे। ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നടപ്പ് എങ്ങനെയാ? मगर अब हमारा चाल चलन कैसा है प्रियो? ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിച്ചാണോ നമ്മൾ നടക്കുന്നത്? क्या हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं? നിർമ്മലമായാണോ നടക്കുന്നത്? क्या हम पवित्र चाल चलन चलते हैं? നിഷ്കളങ്കമായാണോ നടക്കുന്നത്? क्या हम निष्कलंक चाल चलन चल रहे हैं? അതോ പണ്ടത്തെ രീതിയിലാണോ ഇപ്പോൾ നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത്? या फिर पुराने जैसा आज भी हम अपना जीवन जी रहे हैं? നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശോധന ചെയ്യണം പ്രിയരെ. हम अपने जीवन को परख कर देखे प्रियो। എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 2 पद को आप अपने बाइबल में नोट करें। പണ്ടത്തെ നടപ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. देखो हमारा पुराना चाल चलन ऐसा था। ഈ ലോകത്തിലെ അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കൾ നടന്നതുപോലെ തന്നെ അതേ ആത്മാവിൽ നടന്നവരാ നമ്മൾ. इस दुनिया में आज्ञा ना मानने वाले लोगों जिस प्रकार जीते हैं वैसे हम भी जीते थे। ലോകത്തിന്റെ കാലഗതി അനുസരിച്ച് നടന്നവരാ നമ്മൾ. इस संसार के रीति के अनुसार हम जीने वाले थे। ഈ ലോകത്തിലെ ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരാ നമ്മൾ. इस दुनिया के आकाश के अधिकारों के अधीनता में जीने वाले लोग थे हम। പക്ഷേ നമ്മൾ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. मगर हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हुई है। നമ്മുടെ നടപ്പ് ചേഞ്ച് ആയി. हमारा चाल चलन बदल गया है। അപ്പോൾ നാം നടക്കുന്നത് अभी जो हम चलते हैं യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണ്. यीशु की आत्मा के अनुसार हम चलते हैं प्रियो। അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന യേശുവിന്റെ മണവാട്ടി സഭയെ, इसलिए मुझे सुनने वाले परमेश्वर की दुल्हन कलीसिया നിർമ്മലമായി നടക്കുക. निष्कलंक चाल चले। ആമേൻ. आमीन। വചനാനുസൃതമായി നടക്കുക. परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम चले। പണ്ടത്തെ രീതിയിലെ ഒരു നടപ്പും നമ്മുടെ മേൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. पुराने जैसा कोई भी चाल चलन अब दोबारा हमारे जीवन में नहीं आ सकता। അനുവദിക്കരുത്. उसकी अनुमति आप ना दे। നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകട്ടെ. आप लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएं। നല്ല രീതിയിൽ നടന്നാൽ अगर अच्छी रीति से आप चलोगे വീട്ടിലുള്ളവർ, तो घर के लोग, നാട്ടിലുള്ളവർ, समाज के लोग കൂട്ടുകാർ, और आपके जितने साथी लोग हैं, നിങ്ങളുടെ നടപ്പനുസരിച്ച് അവർ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ പോകുകയാണ്. वे लोग आपकी चाल चलन को, अच्छे चाल चलन को देखकर यीशु के पीछे वे भी आएंगे। അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇന്ന് എന്റെ നടപ്പ് കണ്ടതിലും ചിലർ യേശുവിനെ അറിയട്ടെ. इसलिए हर दिन सुबह जब हम नींद में से उठते हैं, सोकर उठते हैं, हमारी प्रार्थना यही रहे कि प्रभु आज के दिन मेरी चाल चलन को देखकर कम से कम कुछ लोग यीशु में आने पाए। നടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവരീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. चाल चलन का मतलब है हमारी जीवन की रीति को वो दर्शाता है प्रियो। ഈ ചിലരെ പണ്ടത്തെ നടപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. कुछ लोगों के पुराने चाल चलन के बारे में मैंने बता दिया, മറിച്ച് ചിലരെ ദൈവം നടത്താറുണ്ട് കേട്ടോ. और हम देखते हैं कुछ लोगों को परमेश्वर ही चलाता है।
ചിലരെ ദൈവം ചില സ്ഥലത്തോടെ നടത്തും. कुछ लोगों को कुछ प्रत्येक जगहों में से परमेश्वर चलाता है. ആവർത്തന പുസ്തകം व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8-ാം അധ്യായം 8वां अध्याय 2-ാമത്തെ വാക്യം. उसका दूसरा पद. എന്തിനാണ് ദൈവം ചിലരെ നടത്തുന്നത്? परमेश्वर कुछ लोगों को क्यों चलाता है? ദൈവത്തിന് അറിയണം ചിലർ ആരാണ്. ताकि वे लोग जान पाए कि परमेश्वर कौन है. ആമേൻ. और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं. ആമേൻ. आमीन. ചിലരെ ദൈവം മരുഭൂമികളിലൂടെ നടത്തി. देखो परमेश्वर ने कुछ लोगों को जंगल में से चलाया. എന്തിനാ നടത്തിയത്? क्यों चलाया? ദൈവത്തിന് വേറെ ഒത്തിരി വഴിയുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കനാൻ ദേശത്ത് എത്തിക്കാൻ. कनान के देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर के पास से और भी मार्ग थे. പണ്ട് ഈ യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് വന്ന വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. और याकूब जिस मार्ग में से आया था वो भी मार्ग था वहां पर. പക്ഷെ ആ വഴി കൂടെ ഒന്നും ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കൊണ്ടുപോയില്ല. मगर उन रस्तों में से परमेश्वर ने इस्राएलियों को वो लेकर नहीं गए. ദൈവം അവരെ മരുഭൂമിയിലൂടെ വിട്ടു. मगर परमेश्वर ने उन्हें जंगल में से निकाला. എന്തിന് ദൈവം വിട്ടു? परमेश्वर ने जंगल में से क्यों निकाला? കാര്യം ദൈവം അവരെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു. क्योंकि परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതൊന്ന് അറിയാൻ ദൈവം ശ്രമിച്ചു. परमेश्वर ने ये जानने की कोशिश करी कि उनके मन में क्या है. നമ്മുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ്, हमारा निष्कलंक चाल चलन, പണ്ടത്തെ നടപ്പ്, हमारा पुराना चाल चलन. ദൈവം ചിലരെ നടത്തും. अभी देखो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोगों को परमेश्वर चला रहा है. ഒത്തിരി വഴിയുള്ള ദൈവമാ കനാൻ ദേശത്തിൽ ഇവരെ എത്തിക്കാൻ. कनान देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर के पास 100 मार्ग है. ഇവരെ ദൈവം നേരിട്ട് ഒരു മരുഭൂമിയിലോട്ട് നടത്തിച്ചു. मगर यहाँ पर परमेश्वर ने इन लोगों को जंगल में से होकर चलाया. എന്തിനാ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? है परमेश्वर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ഒന്ന്, ഞാൻ ഇവരെ ഒന്ന് താഴ്ത്താൻ പോവാ. सबसे पहला परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैं इन लोगों को नम्र बनाने जा रहा हूं. 2, दूसरा, എനിക്കറിയണം ഇവരെന്റെ കൽപ്പനകൾ മുന്നോട്ട് പ്രമാണിക്കുമോ. मैं ये देखना चाहता हूं कि ये लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे या नहीं. വിടുതൽ കിട്ടുമ്പോ മാത്രമുള്ള സ്വോത്രം ഉള്ളോ? क्या छुटकारा मिलते समय ही ये प्रभु की धन्यवाद और स्तुति करते हैं? 3 നേരം ആഹാരം കിട്ടുമ്പോ മാത്രമുള്ള ആമേൻ ഉള്ളോ? क्या 3 समय का भोजन ठीक समय पर जब मिलता है तभी वो आमीन बोलते हैं? എല്ലാം നന്മ ഉള്ളപ്പോ മാത്രമുള്ള ആരാധന ഉള്ളോ? क्या हमेशा आराधना जब तभी वो करते हैं जब सारी आशीषें उनके जीवन में रहती हैं? കഷ്ടത വരുമ്പോഴും എന്നെ പിരിയാതെ നിൽക്കുമോ? मगर क्लेश आएंगे तो क्या वो मुझे छोड़े बिना मेरे साथ बने रहेंगे या नहीं? ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയണം. इनके हृदय में क्या है उस बात को मैं देखना चाहता हूँ. ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അറിയണമെങ്കിൽ ഇവരെ മരുഭൂമിയിലോട്ട് നടത്തിയാൽ മതി. अगर हृदय की बातों को जानना है तो इनको मरुस्थल में से जाना पड़ेगा. ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് അറിയേണ്ടതിന് അവരെ 40 വർഷം മരുഭൂമിക്കകത്തേക്ക് വിട്ടു. देखो उनके हृदय की बातों को जानने के लिए परमेश्वर ने 40 साल तक उनको जंगल में से चलाया. ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി. परमेश्वर समझ गए. ഇവരിൽ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ നല്ലപോലെ ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഉള്ളൂ. देखो इनमें से इतने लोगों में से केवल बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे वास्तव में चल रहे हैं. നാം ആരാന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളെ മരുഭൂമിയിലേക്കൊന്ന് വിട്ടാൽ മതി. है प्रियो, हम कौन है वास्तविक रूप से अगर जानना होगा तो हमें जंगल में भेजना काफी है. നാം ആരാന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളെ 2 ദിവസം ഒന്ന് കട്ടിലേക്ക് കടത്തിയാൽ മതി, നമ്മുടെ അകത്തെ ആള് വെളിയിൽ വരും. देखो हालेलुया, हम वास्तव में कौन है इस बात को अगर जानना होगा तो 2 दिन केवल परमेश्वर बिस्तर पर हमें लिटा देंगे तो हम वास्तविक कौन है करके परमेश्वर को पता चल जाएगा. നമ്മൾ ആരാന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന പൈസയെ ഒരു 2 ദിവസം ഒന്ന് തടഞ്ഞാൽ മതി. और हम कौन है वास्तविक रूप से ये जानना है तो 2 दिन तक हमारे हाथ में जो पैसा आता है वो रोक दे तो पता चल जाएगा. നമ്മുടെ അകത്തെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വെളിപ്പെട്ട് വരും. हमारे अंदर जो मनुष्य है वो प्रकट हो जाता है प्रियो. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതറിയേണ്ടതിന് ദൈവം അവരെ മരുഭൂമിയിലോട്ട് നടത്തി. देखो इस बात को हालेलुया जानने के लिए परमेश्वर ने उन्हें जंगल में से चलाया. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി इन दिनों में आपको परमेश्वर नीचा करके നല്ല നിലത്തിൽ നിന്ന് अच्छी भूमि पर से നിങ്ങളെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തുമ്പോഴും अगर परमेश्वर यदि आपको जंगल जैसे अनुभव में भी लेकर जाए, യോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ നമുക്കും പറ്റട്ടെ. अय्यूब ने जिस प्रकार बोला हम भी उस प्रकार बोल सके प्रियो. യഹോവ നല്ലവനാണ് കേട്ടോ. यहोवा भला है. യഹോവ നല്ലവനാണ്. यहोवा भला है. യഹോവ നല്ലവനാണ്.
यहोवा अच्छा है, എന്നെ താഴ്ത്തിയാലും യഹോവ നല്ലവനാണ്. मुझे वो नीचा भी करे तब भी वो भला है, എന്നെ ഉയർത്തിയാലും ദൈവം നല്ലവനാണ്. मुझे वो ऊंचा भी करे तो भी वो भला है, എന്നെ മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിയാലും ദൈവം നല്ലവനാണ്. मुझे जंगल में से वो लेकर चले तो भी वो भला है, നന്മയിൽ നടത്തിയാലും ദൈവം നല്ലവനാണ്. भलाई में भी लेकर चले वो भी तब भी भला है। ഇത് നിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കേൾക്കാനാ ദൈവം നിന്നെ ചിലയിടത്ത് താഴ്ത്തി പരീക്ഷിക്കാൻ നടത്തുന്നത്. हालेलुया, ये बातें हालेलुया आपके मुंह से सुनने के लिए परमेश्वर कभी कभार आपको नीचे अनुभव में भी लेकर जा सकता है। അതുകൊണ്ട് 1 പത്രോസ് 3:1 നിർമ്മലമായി നടക്കുക. और पहला पत्रस 3 के पहले पद में हम देखते हैं, पहली बात है हम निर्मलता में चले। ആമേൻ. നോഹ നിർമ്മലമായി നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനാകട്ടെ. और नूह का जीवन हम देखते हैं, वो निष्कलंक जीवन जीने वाला व्यक्ति था। ഇല്ല, ബൈബിൾ പറയുന്നു എലീശയെ കുറിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട്. एलीशा के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, അത് ഈ ശൂനേംകാരത്തി തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയാ. शूनेमिन स्त्री अपने पति को कहती है, ചിലരാരാന്നറിയണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവം ഒരു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രവചനം ഇല്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ആരൊക്കെയാന്ന് പറയും. और विशेष रूप से हम जानते हैं बहन लोगों को परमेश्वर ने ये विशेष वरदान दिया हुआ है, उनके अंदर भविष्यवाणी की वरदान ना भी हो तो लोग तो भी वो जल्दी से पहचान जाते हैं कि ये लोग कौन है और कैसे हैं। എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ശൂന്യകാരത്തെ ഭർത്താവിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു. और यहाँ पर भी हम देखते हैं शूनेमिन स्त्री ने अपने पति के पास जाकर बोला, പറഞ്ഞ വാക്യതായിരുന്നു, बोला हुआ शब्द इस प्रकार था, നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ദൈവപുരുഷൻ, देखो हमारे घर के सामने से गुजरने वाला ये परमेश्वर का पुरुष, അദ്ദേഹം ഒരു വിശുദ്ധനാകട്ടോ. वो एक पवित्र बंदा है, അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് കയറ്റണം. उसको हमें अपने घर में लाना है, ഈ മാളിക മുറി ഒന്ന് പണിത് കൊടുക്കണം. उसके लिए कमरा हमें तैयार करके देना है। എപ്പോഴും എലീശ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോകാറുണ്ട്. एलीशा हमेशा इसके घर के सामने से गुजरता था। അവരവരെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയാണ്, ഇദ്ദേഹം ഒരു വിശുദ്ധനാണ്. वो अपने पति से जाकर कहती है कि ये व्यक्ति पवित्र है। ആമേൻ. आमीन। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്റെ വിശുദ്ധപരമായ നിഷ്കളങ്കമായ നടപ്പ് ചിലർ കാണുന്നുണ്ട് എലീശേ. इन दिनों में हालेलुया एलीशा आप सुन ले, आपके निष्कलंक और पवित्र चाल चलनों को लोग देख रहे हैं। നീ അറിയാതെ നിനക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. और आप भी नहीं जानते होंगे मगर आपके लिए वो लोग उन बातों को तैयार कर रहे हैं। അല്ലെങ്കിൽ എലീശ പോലും അറിയുന്നില്ല ഇവര് ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു മാളിക മുറി പണിയുന്നുണ്ടെന്ന്. देखो एलीशा इन बातों को नहीं जान रहा था कि उस शूनेमिन स्त्री ने अपने पति को बोलकर वहां पर एक कमरा बनवा रहे हैं। ഒരു കട്ടിൽ മേടിച്ചിടുന്നുള്ള കാര്യം, മേശ മേടിച്ചിടുന്ന കാര്യം ഒന്നും എലീശ അറിയുന്നില്ല. देखो एलीशा के लिए एक खाट और एक हालेलुया मेज, ये सब कुछ वहां पर तैयार हो रहा है, इसके बारे में वो नहीं जानता था। നിർമ്മലമായി നടക്കുന്ന ദൈവമനുഷ്യ, मगर निष्कलंकता में चलने वाले परमेश्वर के भक्त हो, നീ അറിയാത്ത മേഖലയിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ചില കരുതലുകൾ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന്. आप भी नहीं जानते होंगे मगर आपके लिए परमेश्वर कुछ चीजों का बंदोबस्त कर रहा है। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആരെയും കാണിക്കാനല്ല, ദൈവത്തെ മാത്രം അറിയിക്കാൻ നിർമ്മലമായ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു, ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രവാചകന് വേണ്ടി ഒരു മാളിക മുറി പണിയുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് എത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയും നിർമ്മലമായി നടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി. हालेलुया, जो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं मगर परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र चाल चलन चलने वाले अगर लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ हालेलुया, उस स्त्री के हृदय में जिस प्रकार परमेश्वर ने उस भक्त के लिए हालेलुया बातचीत किया, वैसे है तो परमेश्वर हमारे लिए कितना अधिक बात करेगा। അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, इसलिए आज दुनिया के विभिन्न भागों से परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले प्रभु के लोगों, നിർമ്മലമായി നടക്കട്ടെ, निष्कलंकता में हम चले, വചനാനുസൃതമായി നടക്കട്ടെ. परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारा चाल चलन हो। പണ്ടത്തെ നടപ്പുകൾ ഒരിക്കലും ഇനി കയറി വരരുതേ. हमारे पुरानी चाल चलन कभी भी दोबारा हमारे जीवन में ना लौट आए। ദൈവം നിന്നെ നടത്തുന്നത് നീ ആരാന്നറിയാനാണെങ്കിൽ, परमेश्वर जो आपको चलाता है इस बात को देखने है के लिए है कि आप कौन हो। എലീശയെ നിന്നെ ചിലർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. एलीशा आपको भी कुछ लोग ध्यान आप पर दे रहा है। നീ ആരാന്ന് നിന്റെ നടപ്പിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. तेरे चाल चलन को लोग देख रहे हैं, നിന്റെ വർത്തമാനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. तेरे बातचीत को लोग सुन रहे हैं। നീ അറിയാതെ ചിലര് നിന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. देखो तू नहीं जानता होगा मगर कोई ना कोई कुछ लोग तुझ पर ध्यान दे रहे हैं। നിന്റെ നടപ്പിൽ നീ ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്.
तेरा चाल चलन ठीक था, इस वजह से तेरे लिए देखो अपने घर में भी लोग बात कर रहे हैं। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ദൈവം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. इन दिनों में आप लोग ध्यान दे प्रियो, परमेश्वर आपको देख रहा है। നിർമ്മലമായി നടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭയങ്കര കരുതലുകൾ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവചനം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് കൈ ഉയർത്തി അത് സ്വീകരിക്കും? मैं यदि ये भविष्यवाणी करूं तो कितने लोग अपने हाथों को उठाकर स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर आप लोगों के लिए कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है। എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ട്രാക്ട് കിട്ടി. मेरे हाथ में मुझे एक ट्रैक्ट मिला അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിശ്വസ്തനാകുക എന്ന് പറയുന്നൊരു പദമാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और उस ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि विश्वास योग्य बनो। ഒരു 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 കോൺട്രാക്ടറെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में लिखा हुआ है। അദ്ദേഹം ഒത്തിരി വീടുകൾ പണി കഴിപ്പിച്ചു. उस कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत सारे घरों को बनवाया, തനിക്കൊരു വീടില്ല. मगर उनका अपना मकान आज तक नहीं बना है। എന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തും നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞു, और उसके घर के लोगों ने, उसके आस पड़ोसियों ने, सब लोगों ने बोला, നീ സത്യസന്ധമായി പണിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് വീട് മേടിക്കാനും നിനക്ക് വീട് വെക്കാനും പൈസ കിട്ടാത്തത്. देखो तू ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, इस वजह से तेरे पास पैसे नहीं आ रहे, तू अपना घर आज तक नहीं बना पाया। അടുത്ത വീട് പണി വരുമ്പോൾ നീ സിമെന്റിന്റെ അകത്ത് മണ്ണ് കൂട്ടണം. देखो अगला घर का कॉन्ट्रैक्ट जब तुझे मिलेगा तब क्या करना, सीमेंट में थोड़ा मिट्टी मिला देना। ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കമ്പി നീ ഉപയോഗിക്കണം. सबसे कम हालेलुया दाम वाले लोहे का इस्तेमाल करना। ഏറ്റവും വലിയ വില കുറഞ്ഞ തടി നീ ഉപയോഗിക്കണം. सबसे कम दाम वाले हालेलुया लकड़ियों का इस्तेमाल करना। എന്നിട്ട് നീ അല്ലിയ നിനക്കൊരു വീട് മേടിക്ക. उसके बाद वहां पर तू धोखा दे के पैसा कमा के अपने लिए अपना एक मकान खरीद ले। അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. उन्होंने ऐसा सोचा। ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിട്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. उन्होंने मन में सोचा कि बिल्कुल सही बात, इतने दिन मैं वफादार रहा, ईमानदार रहा, कुछ नहीं कमा पाया। ഒരു വീട് പണി തന്റെ മേൽ വന്നു. मगर एक ऐसे समय में एक घर के काम का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल गया। ഈ മനുഷ്യൻ അതിനു മുമ്പ് 5 വീട് ഈ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് പണിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. देखो उस व्यक्ति ने हालेलुया इससे पहले भी 5 घर इससे बनवाए थे। അയാളുടെ വീട് 6ാമത്തെ വീട് പണിയുമ്പോൾ देखो उस व्यक्ति के 6वें घर का काम जब हो रहा था, എല്ലാ കളിപ്പീരുകളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ये इस व्यक्ति ने क्या किया, सारी धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया। എന്നിട്ട് താക്കോല് കൈമാറ്റം വന്നപ്പോൾ जब चाबी देने का समय आया, ഈ കോൺട്രാക്ടറെ ഈ ഓണർ വിളിച്ചു. इस कॉन्ट्रैक्टर को इस घर के मालिक ने बुलाया അദ്ദേഹം ഈ താക്കോല് കൈമാറി. और इस घर की चाबी हालेलुया उनके हाथों में दे दी। എന്നിട്ട് മാലിക് താക്കോലിന്റെ ഈ താക്കോല് മേടിച്ചു. और इस घर के मालिक ने उनके हाथों से, कॉन्ट्रैक्टर के हाथ से चाबी ले ली അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, और इनके चेहरे पर देखकर उन्हें मालिक ने बोला, എനിക്കറിയാം നീ ഒത്തിരി വീട് പണിതിട്ട് നിനക്ക് വീടില്ല. मैं जानता हूं कि तूने बहुत घर लोगों के बनाए हैं, मगर आज तक तेरा अपना घर नहीं है। ഈ വീട് പണിയിച്ചത് നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ये घर मैंने जो बनवाया था वो तेरे लिए बनवाया था। ഇതാ ഈ താക്കോല് നീ എടുത്തോ. देख ये चाबी तू रख ले। കൈ വിറച്ചു പോയി. उसका हाथ कांपने लगा प्रियो, മുഖത്തെ ചിരി പോയി. उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो हालेलुया खत्म हो गई। താൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല ഇത് തനിക്ക് വേണ്ടിയാ പണി കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ये घर उसके लिए बन रहा है। മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം തോന്നി. उसके हृदय में हालेलुया पश्चाताप होने लगा, വീട്ടിലെ ചിലരുടെ വാക്ക് കേട്ട്, क्योंकि उसके घर वालों के शब्दों को सुनकर, നാട്ടിലെ ചിലരുടെ വാക്ക് കേട്ട്, आस पड़ोसियों की बातों को सुनकर, എന്റെ വിശ്വസ്തത എന്റെ നിഷ്കളങ്കത ഞാൻ നശിപ്പിച്ചല്ലോ. देखो मैंने अपनी विश्वास योग्यता, मेरी निष्कलंकता को मैंने खो दिया है। കണ്ടോ, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പണിത വീടായിരുന്നു, എത്ര മോശമായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത്. देखो ये घर जो बन रहा था मेरे लिए बन रहा था, अब कितना ही बुरे तरीके से ये बना है। ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം തിന്മകൾ സംഭവിച്ചാലും നിന്റെ നടപ്പിലെ നിഷ്കളങ്കത്വം നീ നശിപ്പിക്കരുത്. इस दुनिया में जो कोई हानि भी क्यों ना आ जाए, मगर तेरे चाल चलन में कोई कलंक ना आने दे प्रियो। കാര്യം നിന്റെ നന്മ ഏത് ദിവസമാണ് ഏത് സമയത്താണ് ആരിലൂടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നിനക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലിയ നടപ്പിൽ വിശ്വസ്തരാകുക. क्योंकि तेरे जीवन की आशीषें, तेरे जीवन की भलाइयां कब आएंगी, किसके द्वारा आएंगी, इस बात को आप नहीं जानते, इसलिए हमेशा निष्कलंकता में चले। എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം നോട്ട് ചെയ്യ്, അല്ലെ എഴുതി വെക്ക. इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 2 पद को आप लिख कर रखे। സ്നേഹത്തിൽ നടപ്പീൻ. प्रेम में चलो, സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണം. प्रेम में चलना है। എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് അറിയാത്ത ദൈവമക്കളോട് പറയുന്നു, പണ്ടത്തെ പോലെ നടക്കരുത്. जो लोग किस प्रकार चलना है नहीं जानते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं पुरानी चाल चलन ना चले। ഒന്നാമത് നിർമ്മലമായി നടക്കണം. सबसे पहला निष्कलंकता में चलना है। രണ്ടാമത് സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണം. दूसरा है हमें प्रेम में चलना है प्रियो। 1 യോഹന്നാൻ 2-ാം അധ്യായം 6-ാമത്തെ വാക്യം, पहला यूहन्ना 2:6, യേശു ഭൂമിയിൽ നടന്നതുപോലെ നടക്കണം. यीशु मसीह इस दुनिया में जैसे चलते थे वैसी चाल चलन हमारी भी हो।
നീ നടക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുന്നിൽ മോശയല്ല വെക്കേണ്ടത്. और जब आपका चाल चलना आप चलते हो, आप मूसा को अपने सामने ना रखे, മറിച്ച് ആരെ നോക്കി നടക്കണം? യേശുവിനെ നോക്കി നടക്കണം. मगर किसकी ओर देखकर चलना है? उस यीशु को देखते हुए चलना है। കൊലോസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യം. कुलिस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6वां पद, ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കണം. परमेश्वर की संगति में चलना है। ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം, गलाती 5:16, ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നവൻ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ സബലീകരിക്കത്തില്ല. आत्मा में चलने वाले लोग शरीर की इच्छाओं को, लालसाओं को पूरी नहीं करेंगे। ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കും. एक और बार मैं उसको दोहराऊंगा, നിർമ്മലമായി നടക്കുക. निष्कलंकता में चले। എഫേസ്യർ इफिसी 5:2, 5:2, സ്നേഹത്തിൽ നടക്കുക. प्रेम में चले। 1 യോഹന്നാൻ 2:6, पहला यूहन्ना 2:6, യേശു ഭൂമിയിൽ നടന്നതുപോലെ യേശുവിനെ നോക്കി നടക്കുക. यीशु मसीह इस दुनिया में जैसे चले हैं उस यीशु की ओर देखकर चले। കൊലോസ്യ ലേഖനം 2:6, कुलिस्सी 2:6, യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുക. यीशु मसीह के साथ उस संगति में आप चले। ഗലാത്യ ലേഖനം 5:16, गलाती 5:16, ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്, और शरीर की हालेलुया इच्छाओं को पूरा ना करने के लिए, ശരീരം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്, शरीर से पाप ना करने के लिए, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നടക്കുക. पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर चलें। കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആമേൻ പറ. हाथों को उठाकर आमीन बोलेंगे प्रियो। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. एक प्रश्न आपके लिए है, ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ എന്നെ കിട്ടും ദൈവമേ? अगर मैं ऐसे सब चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा परमेश्वर? എഴുത്. आप उसको लिख के रखें। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം उत्पत्ति का पुस्तक 17-ാം അധ്യായം 17वां अध्याय 1-2 വാക്യങ്ങൾ. पहला और दूसरा पद। യെസ്, ഉൽപ്പത്തി 17-ന്റെ 1-2, ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നടന്നാൽ എനിക്ക് എന്നെ കിട്ടും. उत्पत्ति 17 उसका पहला दूसरा पद, यदि परमेश्वर के कहने के अनुसार चलूं तो मुझे क्या मिलेगा? സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നു, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, എന്റെ മുമ്പാകെ മകനെ നീ നിഷ്കളങ്കമായി നടന്നല്ലേ? मेरी उपस्थिति में तूने सिद्ध होकर निष्कलंकता में तू चला है। 2-ാം വാക്യം നീ പിടിച്ചോ. तो दूसरा पद जो है तेरे लिए है, നിനക്കും എനിക്കും മധ്യേ ഞാനൊരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ. देखो तेरे और मेरे बीच में मैं एक वाचा बांधने जा रहा हूं। ഇത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും അബ്രഹാമും തമ്മിലല്ല കേട്ടോ. देखो ये किसी राष्ट्र का प्रेसिडेंट और अब्राहम के बीच की बात नहीं है। ഇത് യൂണിവേഴ്സിന്റെ നിർമ്മാതാവായ ദൈവവും അബ്രഹാമും തമ്മിൽ പറയുകയാണ്, ഒരു ഉടമ്പടി വെക്കാൻ പോകുക. मगर ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर और अब्राहम के बीच में बात हो रही है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं एक वाचा बांध रहा हूं। നിഷ്കളങ്കമായി നടന്ന നിന്നെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുക. अगर तू निष्कलंकता में चलेगा तो मैं तुझे बहुतायत से बढ़ाऊंगा, ആധികമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. बहुत ज्यादा मैं तुझे बढ़ाऊंगा। സന്താനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, केवल संतानों से ही नहीं, സമ്പത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, केवल धन संपत्ति से ही नहीं, നിഷ്കളങ്കമായി നടന്ന നിന്നെ ഞാൻ അധികമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. मगर निष्कलंकता में यदि तू चलेगा तो हर बातों में मैं तुझे बहुतायत से बढ़ाऊंगा। വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറയാമോ? यस, विश्वास करने वाले लोग आमीन बोल सकते हैं। ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്നായി നടന്നാൽ നിന്നെ സകലത്തിലും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു ആരാധന കൊടുക്കാമോ? परमेश्वर की उपस्थिति में निष्कलंकता के साथ चलने वाले लोगों को बहुत आय से आशीष देने वाले परमेश्वर को क्या आप आराधना दे सकते हैं? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം उत्पत्ति का पुस्तक 6वां अध्याय 6-ാം അധ്യായം 6वां अध्याय 6-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം. 6वें अध्याय के 9वें पद को देखे। നോഹ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു, देखो नूह परमेश्वर के साथ चलता था, നിഷ്കളങ്കനായി നടന്നു, वो खड़ा होकर निष्कलंकता में चलने लगा, നീതിമാനായി നടന്നു. वो धर्मी बनकर जीता था। ലോകത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോഹയെ ദൈവം അനുവദിച്ചു. देखो इस दुनिया में आज तक जो चीज जिस चीज की खोज नहीं हुई थी उस जहाज की खोज करने के लिए नूह को परमेश्वर ने सहायता की। ദൈവത്തെ അല്ലെ കൂടെ നടന്നാൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു തലമുറയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് നീയും നിന്റെ തലമുറയും കണ്ടുപിടിക്കും. यस, आज यदि परमेश्वर के साथ आप चलते रहोगे तो दुनिया वालों ने आज तक जो खोज नहीं किया होगा आप और आपके संतान उसकी खोज करेंगे। അത് മാത്രമല്ല, ഭൂമിയുടെ പുതിയ ഒരു തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നോഹയും കുടുംബത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. केवल इतना ही नहीं, एक इस संसार की एक नई शुरुआत के लिए परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को इस्तेमाल किया। നീ നടന്നാൽ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നു. यदि आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം उत्पत्ति का पुस्तक 5-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യം. 5वां अध्याय उसका 26वां पद। നോഹയുടെ പിതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ പിതാവ് ഹാനോക്ക്
और नूह के पिता के पिता के पिता हानोक, അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു 300 വർഷം. वो 300 साल तक अपने परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति थे. മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു. देखो बिना मृत्यु को देखे वो उठा लिए गए. എത്ര പേര് ഇന്നത്തെ ദൂത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്? आज का संदेश कितने लोग सुन रहे हैं प्रियो? നടപ്പ്, ജീവിത രീതി, देखो आपका चाल चलन, आपकी जीवन की रीति ദൈവവചന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ, यदि परमेश्वर के वचनों के अनुसार है, അബ്രഹാമിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച ദൈവം നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. अब्राहम को बढ़ाने वाला परमेश्वर आपको भी बहुत ऐसे बढ़ाएगा. 100 വർഷം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന ഹാനോക്കെ, 300 साल परमेश्वर के साथ चलने वाले हानोक, ആരെയും ബാധിച്ച മരണം നിന്നെ ബാധിക്കത്തില്ല. देखो दूसरे लोगों को जिस मृत्यु ने पकड़ा, तुझे वो मृत्यु नहीं पकड़ पाएगी. ആരെയും തകർത്ത മരണം നിന്നെ തകർക്കത്തില്ല. वो मृत्यु जिसने बहुत लोगों को खत्म कर दिया, वो तुझे खत्म नहीं कर पाएगी. മരണത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പോകുകയാ. देखो मृत्यु के पार एक नए जीवन को मैं तुझे देने जा रहा हूँ. ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന നോഹേ, नूह जो तू परमेश्वर के साथ चला था, നിന്നിലൂടെ ഒരു വലിയ ജനറേഷനെ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു. तेरे द्वारा एक बहुत बड़ी पीढ़ी को मैं बाहर लाने जा रहा हूँ. വിശ്വസിക്കുന്ന രാമേ പറ. विश्वास करने वाले लोग आमीन बोलेंगे. സക്കറിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം. आमीन. जकरिया नबी का पुस्तक 3रा अध्याय उसका 7वां पद. ഒന്ന് വായിക്കാമോ ദേവദാസൻ ഷോയോ? सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പറയുക, सेनाओं का यहोवा कहता है, എന്റെ വഴിയിൽ നടന്നാൽ, यदि तू मेरे मार्गों पर चलेगा, എന്റെ കാര്യം നോക്കുകയോ ചെയ്താൽ, यदि मेरे कामों की रक्षा तू करेगा, നീ എന്റെ ആലയത്തെ ഭരിക്കും, तो तू मेरे भवन का न्यायी होगा, എന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിലെ ചുമതല നീ വഹിക്കും, मेरे आंगनों का रक्षक तू होगा. ഞാൻ നിനക്ക് ഈ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥാനം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും. देखो जो लोग यहाँ पर खड़े हैं उनके बीच में मैं तुझे एक स्थान, एक पद दूंगा. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയരെ? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रियो? നീ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നടന്നാൽ, यदि तू प्रभु की उपस्थिति में चलेगा, ചിലരുടെ തലയെ കൈവച്ച് കർത്താവ് ഒരു ദൂത് പറയാ. कुछ लोगों के सर पर हाथ रखकर परमेश्वर की आत्मा वाणी बोल रही है. ദൈവം ഒരു ദൂത് പറയുന്നു. परमेश्वर इस भविष्यवाणी को कर रहे हैं. അല്ലയ നടന്നാൽ, परमेश्वर कहती है कि यदि तू अच्छे से चलेगा, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ. तुम परमेश्वर के भवन में हमेशा रहोगे. ഭയങ്കര ഒരു സ്ഥാനം ദൈവം തരാൻ പോവുകയാണ്. एक बहुत अच्छा पोजीशन परमेश्वर आपको देने जा रहा है. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं? ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനം കർത്താവ് തരാൻ പോകും. परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर आपको एक पोजीशन देने जा रहा है. എന്നോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ പ്രിയരെ? मेरे साथ सब लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें प्रियो. എന്നോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? सब लोग मिलकर स्तुति करेंगे. കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ പ്രിയരെ. परमेश्वर की सब लोग स्तुति करें प्रियो. ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് ഇതാണ്. 1 आज 3-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. आज का संदेश है पहला पत्रस 3:2. തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. वहां पर समाप्त नहीं हुआ है. നിർമ്മലമായി നടക്കുക, निष्कलंक चाल चले. ദൈവസന്നിധിയിൽ നടന്നാൽ, परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम चलेंगे, നിങ്ങൾ ആമേൻ പറയണം. आप लोग आमीन बोले. അബ്രഹാമിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച ദൈവം നിങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. अब्राहम को बढ़ाने वाला परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा. ഹാനോക്കിന്റെ ലൈഫ് അസാധാരണമല്ലായിരുന്നു. 300 വർഷം നടന്നു. देखो हानोक का जीवन भी अलौकिक था. 300 साल वो परमेश्वर के साथ चला. ദൈവം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നവൻ മരിക്കണമെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य के रूप में जो भी जन्म लिए हैं उनको एक दिन मरना है. മരണം തൊടാതെ ദൈവം കൊണ്ടുപോയി. मगर यहाँ पर उसको बिना मृत्यु देखे परमेश्वर उसको उठा लिया. ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നാൽ എന്താ നടത്തില്ല, നിന്നെ എങ്ങനെയാ മാനിക്കുന്നത് നിനക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. देखो इसका मतलब है यदि परमेश्वर के साथ आप चलोगे तो परमेश्वर भी कुछ बातों को बदलकर आपका आदर प्रभु दे सकता है. ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്ന നോഹയുടെ ലൈഫ് വേറെ ഒന്നും ആയി മാറിയില്ല കേട്ടോ. देखो नूह का जीवन जो प्रभु के साथ वो चलता था उसका जीवन अच्छा हुआ. ആദാമിന്ന് ജനിച്ച ഒരു തലമുറയെ മുഴുവനും ദൈവം നശിപ്പിച്ചിട്ട്, आदम से जन्मे हुए एक पूरी पीढ़ी को परमेश्वर ने खत्म करके നോഹയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. नूह के द्वारा एक नई शुरुआत करने के लिए परमेश्वर ने चाहा. മറിച്ച് സക്രിയ പ്രവചനം പറഞ്ഞു 3:7 നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. जकरिया 3:7 मुझे विश्वास है कि आपने उसको अंडरलाइन कर लिया है. നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നടന്നാൽ, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे, ദൈവ ആലയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനം ദൈവം തരും കേട്ടോ. परमेश्वर के भवन में प्रभु आपको एक पोजीशन देगा. ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനം ദൈവം തരും. परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर आपको एक पद देगा.
ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കുന്ന ആമേൻ പറ. विश्वास करने वाले लोग आमीन बोले। അതുകൊണ്ട് കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, इसलिए संगति में चलने की आमीन। कोशिश ആത്മാവിൽ करिएगा, നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. आत्मा में चलने की कोशिश करिएगा। അതുകൊണ്ട് യേശു നടന്ന പോലെ നടക്കുക, यीशु जैसे चले हैं वैसे हम भी चले, സ്നേഹത്തിൽ നടക്കുക, प्रेम में हम जिए, നിർമ്മലമായി നടക്കുക. निष्कलंकता में हम चले। കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर आपकी सहायता करे। ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണേ. तीसरे पद को हम देखेंगे। ദൈവം പറയുന്നു, परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, അല്ല ചിലരുടെ സൗന്ദര്യം, कुछ लोगों का सुंदरता जो है, ലോകം നോക്കുന്ന സൗന്ദര്യം പുറമേയുള്ള സൗന്ദര്യം, देखो जो श्रृंगार हम करते हैं, हालेलुया, वो बाहरी श्रृंगार है जो दुनिया देख सकती है। മുടി പിന്നിയതല്ല, बाल गूंथना नहीं, അല്ല പൊന്നണിഞ്ഞതല്ല, या सोना चांदी या गहने पहनना नहीं, വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ചതല്ല. या फिर विशेष कपड़ा पहनना नहीं। നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാണ്, ഒരു കാര്യത്തെ ഉയർത്തി പറയാൻ ഒരു കാര്യത്തെ അവിടെ താഴ്ത്തി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. देखो एक चीज को ऊंचा उठाने के लिए दूसरी चीजों को वहां पर नीचा करके दिखाया है। കാര്യം പത്രോസ് തുറന്നു പറയാണ്, ലോകക്കാര് നോക്കുന്ന സൗന്ദര്യം പുറമേ ഉള്ളതാണ്. देखो पतरस बड़े खुलकर कहते हैं कि दुनिया के लोग बाहरी दिखावट को देखते हैं। ലോകം മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നേ? इस दुनिया के लोग क्या कुछ नहीं करते प्रियो। ഇന്നിപ്പോ ആരും അവർക്ക് കിടക്കാനുള്ള വീടല്ല ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നാട്ടുകാരൊന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു വീടാ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. देखो आजकल लोग जो घर भी बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं, उनको रहने के लिए नहीं मगर दूसरों को दिखाने के लिए वो ज्यादा बनाते हैं। കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യനും ഇപ്പോൾ ലോകക്കാരെ പോലെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. क्योंकि हर एक लोग आजकल इस दुनिया के लोगों के जैसे हो चुके हैं। പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്നു, ദൈവം നോക്കുന്നത് പുറമേ ഉള്ളതല്ല. मगर बाइबल कहती है कि परमेश्वर बाहरी दिखावट को नहीं देखता। ദൈവമക്കളെ ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? परमेश्वर के लोगों क्या परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? പുറമേ ഉള്ളതല്ല. बाहरी दिखावटों को नहीं। അപ്പോൾ അല്ല ലോക മനുഷ്യൻ ഇങ്ങേറ്റം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പുറമേ ഉള്ളതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. आज के इस युग में हर एक लोग बाहरी दिखावे को, बाहरी दिखावट को ज्यादा महत्व देते हैं। വേറെ നല്ല വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം, परमेश्वर के प्रियो, आपके पास भी अच्छा अच्छा मकान हो, നല്ല വാഹനം ഉണ്ടാകണം, अच्छी गाड़ियां आपके पास हो, നല്ല വസ്ത്രം ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ. अच्छे कपड़े आपको भी मिले, आप भी पहने। ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ആരും ഒരു രീതിയിലും മാറ്റി നിർത്തരുതേ. परमेश्वर के लोगों को कोई भी किसी प्रकार से अलग ना खड़ा करने पाए। പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്ന വചനത്തിന്റെ ആ വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ കാണണം. मगर आज जो वचन मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, उस वचन के आधार पर भी आप इन बातों को देखें। മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പുറമേ ഉള്ള എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടിയാ. देखो मनुष्य आजकल जो जी रहे हैं वो बाहरी दिखावे के लिए ज्यादा जी रहे हैं। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പുറമേ ഉള്ളതല്ല സ്വർഗം നോക്കുന്നെന്നാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത്. मगर पतरस आज हमें यही बताते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर बाहरी दिखावटों को नहीं देखता, ഈ പഴയ മനുഷ്യനെ, मगर पुराने मनुष्य को, ഈ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനെ हमारे बाहरी मनुष्य को നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യങ്ങൾ, आप जितना महत्व इन पर देते हो, ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हो, ദൈവം തരുന്ന വില വട്ട പൂജ്യമാകുമ്പോൾ, परमेश्वर जो हमें हालेलुया जो मार्ग देते हैं वो बिल्कुल शून्य होगा। സ്വർഗം നോക്കുന്നത് मगर स्वर्ग का परमेश्वर जो देखता है, നല്ല സൗമ്യതയുള്ള, और अच्छे निर्मलता के साथ, നല്ല ശാന്തതയുള്ള, अच्छी शांति के साथ, അനശ്വരമായ अच्छे जीवन को जीने वाले, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തെ ആന്തരിക മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. आपके हालेलुया अंदर वास करने वाले आपकी अंदरूनी मनुष्य को परमेश्वर महत्व देता है। आमीन जीसस നിങ്ങളുടെ हालेलुया। അകത്തെ മനുഷ്യൻ ദൈവാനുരൂപനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. आपके अंदर वास करने वाला मनुष्य परमेश्वर के अनुसार रहने वाला मनुष्य है। കാര്യം ദൈവത്തിന് അനുരൂപനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ. परमेश्वर के अनुरूप जीने वाला एक व्यक्ति है आपके अंदर का मनुष्य। അതുകൊണ്ട് പുറത്തെ മനുഷ്യന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि आपके बाहरी मनुष्यों को अपने बाहरी मनुष्य को ना सजाएं, പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കാതെ मगर केवल उसी के लिए आप ना जिए। അകത്തെ മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം. परमेश्वर की नजरों में आपका अंदरूनी मनुष्य काफी महत्वपूर्ण है प्रियो। ആന്തരിക മനുഷ്യനെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ ദൈവമക്കൾ തയ്യാറാകട്ടെ. आपके अंदरूनी मनुष्यों की रखवाली करने के लिए उसको सुरक्षित रखने की कोशिश आप हमेशा करें। 1 ശമൂവേൽ 16:7 पहला शमूएल 16:7 ദൈവം ശമൂവേലിനോട് പറഞ്ഞു, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, മനുഷ്യൻ പുറമേയുള്ളത് നോക്കുന്നു, मनुष्य जो है बाहरी बातों को देखता है, ഞാൻ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു. मगर मैं तो हृदय को देखने वाला परमेश्वर हूँ। മനുഷ്യൻ പുറമേയുള്ളത് നോക്കുന്നു,
मनुष्य जो है हमारे रूप को, बाहरी दिखावटों को देखते हैं, ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു. मगर मैं उनके हृदयों को देखता हूँ। ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം, 1 ശമൂവേൽ 16:7. पहला शमूएल 16:7। ലോക മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നത് പുറമേ ഉള്ളത്. देखो इस दुनिया के लोग बाहर का रूप देखते हैं, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ, പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അല്ലിയ പലരും പലരോട് സംസാരിക്കുന്നു. പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പലരും പലർക്കും കൈ കൊടുക്കുന്നു. പുറമെയുള്ള നോക്കി പലരും പലരെ ക്ഷണിക്കുന്നു, പലരെയും സഹായിക്കുന്നു. देखो इस दुनिया के लोग बाहर का रूप देखकर हालेलुया लोगों की सहायता करते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു, मगर परमेश्वर कहते हैं, ഞാൻ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു കേട്ടോ. मैं हालेलुया मेरी दृष्टि उनके मन में रहती है। അതുകൊണ്ട് പുറമെയുള്ള മനുഷ്യന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവസഭയ്ക്കും ദൈവമക്കൾക്കും അയ്യോ കഷ്ടം വരാൻ പോകുകയാ. इसलिए बाहर का रूप देखकर जीने वाले परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की कलीसिया पर हाय होने जा रहा है। മറിച്ച് ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. मगर परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। 2 കൊരിന്ത്യൻസ് 2 കൊരിന്ത്യർ 16-ാം അധ്യായം, दूसरा कुरंती उसका 16वां अध्याय, 4-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം. दूसरा कुरंती 4वां अध्याय उसका 16वां पद। ഞങ്ങളുടെ പുറത്തെ മനുഷ്യൻ ക്ഷയിക്കുന്നു, हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता है, ഞങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ നാൾക്കുനാൾ ബലം പ്രാപിക്കുന്നു. तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു കേട്ടോ. विश्वास करने वाले परमेश्वर के लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। അതുകൊണ്ട് ദൈവം പുറമെയുള്ള ആളെ അല്ല നോക്കുന്നത്, അകത്തെ ആളെ നോക്കുന്നു. इसलिए परमेश्वर बाहरी मनुष्यत्व को नहीं मगर अंदरूनी या भीतरी मनुष्यत्व को वो देखते हैं। അതുകൊണ്ട് പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിക്കും കേട്ടോ. इसलिए बाहरी मनुष्यत्व वो नष्ट होता जाएगा। അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷയിക്കുന്ന മനുഷ്യനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ ഒന്ന് വിടണേ. इसलिए नाश होने वाले इस मनुष्यत्व को जो महत्वपूर्णता हम देते हैं उसको छोड़ दो। 10-ാം വയസ്സിൽ കണ്ടതുപോലെയാണോ ഈ 60-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത്? 10वें उम्र में जब जिस प्रकार आप दिखते थे, क्या 60वें उम्र में भी आप उसी प्रकार दिखते हो? ഇരിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. जो उसी प्रकार है उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. मैं प्रार्थना करता हूँ കാര്യം മോശയ്ക്ക് 120-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ണ് മങ്ങിയിട്ടില്ല. क्योंकि मूसा 120 साल का था, उसके बावजूद भी उसके आंखों में धुंधलापन नहीं आया है। കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. कानों में सुनने की कमजोरी, उसमें कमजोरी नहीं हुई है। ഇസ്കേടം മലമുകൾ ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ടല്ല കയറ്റിയത്, ആള് സ്വന്തമായിട്ട് കയറി പോവായിരുന്നു. देखो उस पहाड़ की चोटी पर कोई उसको उठाकर नहीं लेके जा रहा, वो खुद चल के जा रहा है। ക്ലെയിം ചെയ്യണം, വചനം പറയണം. वचन को हम क्लेम करके प्रार्थना करें। बोले 85-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കാലേബിന് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 85वीं उम्र में भी कालेब अच्छे से युद्ध कर सकता था। നീ പറയണം അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ മേൽ സംഭവിക്കുന്നത് പറയണം. आप भी ऐसे बोले, विश्वास के साथ बोले कि मेरे जीवन में भी ऐसा ही होगा। ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് അകത്തെ മനുഷ്യനെ നോക്കണം. इसलिए हमारे भीतरी मनुष्य पर हम ध्यान दे। പുറത്തെ മനുഷ്യൻ ക്ഷയിക്കും. बाहरी मनुष्य तो नष्ट हो जाएगा। എഫെസ് ലേഖനം 3:16, एफएससी 3:16। അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. हमारा भीतरी मनुष्य सामर्थ्य पाने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। കാര്യം പൗലോസ് പറയുകയാണ്, पौलुस कहते हैं ചിലരുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയുക. कुछ लोगों का भीतरी मनुष्य जो है वो रो रहा है। കാര്യം ആൾക്കാർ ഈ പുറത്തെ മനുഷ്യന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് क्योंकि लोग बाहरी मनुष्य को महत्वपूर्णता देके അകത്തെ മനുഷ്യന് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. अंदरूनी मनुष्य को या भीतरी मनुष्य को कुछ भी नहीं देखे। അകത്തെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, इसलिए हमारा भीतरी मनुष्य कहता है അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ, हाय हाय मैं तो अभागा मनुष्य हूँ। ഞാൻ ഈ മരണത്തിന്റെ അധീനതമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും? मुझे इस नाशवान शरीर में से कौन बचाएगा? അല്ലെ സങ്കീർത്തനം 43:1, भजन संगीता 43 उसका 3। ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അകത്തെ മനുഷ്യൻ, परमेश्वर के साथ जीने की इच्छा रखने वाला अंदरूनी मनुष्य। നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയരേ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्रियो। ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അകത്തെ മനുഷ്യൻ, मनुष्य अंदरूनी हमारा भीतरी मनुष्य जो परमेश्वर के साथ जीना चाहता है। ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം? आज का संदेश आपको कितना समझ आया है प्रियो? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। അതിനു മുമ്പ് ഈ വചനത്തെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मगर उससे पहले इन वचनों को मैं समाप्त करना चाहूंगा। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം പ്രിയരെ. इन दिनों में आप अपने भीतरी मनुष्य को अधिक महत्वपूर्णता दें। സങ്കീർത്തനം 42:1 ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ.
यस, भजन संगीता 42 उसका पहला पद मैंने बोला है। ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. और वो मनुष्य, हमारा भीतरी मनुष्य जो परमेश्वर के साथ जीना चाहता है। സങ്കീർത്തനം 42:1 പറയുന്നു, 42वां भजन उसका पहला पद कहता है, എന്റെ ആത്മാവ്, मेरी आत्मा, എന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ मेरा भीतरी मनुष्य അങ്ങയോട് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आपके साथ, आपके पास आना चाहता है। ചിലരുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര കണ്ണുനീരാ. कुछ लोगों के भीतरी मनुष्य बैठकर रो रहे हैं, കാര്യം ചിലര് പുറത്തെ മനുഷ്യന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അകത്തെ മനുഷ്യന് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. क्योंकि वे लोग अपने बाहरी मनुष्य को ज्यादा महत्वपूर्णता देते हैं, भीतरी मनुष्य को ध्यान भी नहीं देते। ഈ ദിവസങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകും പ്രിയരെ. इन दिनों में हमारे भीतरी मनुष्य के रोने की आवाज को सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं। അകത്തെ മനുഷ്യന് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടാൻ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ നിങ്ങൾ? पौलुस ने जैसे प्रार्थना की कि मेरा भीतरी मनुष्य सामर्थ्य हो जाए, वैसे क्या आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിങ്ങൾ ഈ പുറത്തെ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, आपका बाहरी मनुष्य जो है ഇത് ക്ഷയിക്കുന്ന മനുഷ്യനാ കേട്ടോ. ये कमजोर हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा। അകത്തെ മനുഷ്യനാ നാൾക്ക് നാൾ ബലം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. मगर हमारा भीतरी मनुष्य जो है दिन प्रतिदिन सामर्थ्य पाते जाए। അതുകൊണ്ട് പുറത്തെ ആളെ നോക്കാതെ അകത്തെ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുള്ള കാര്യം മറന്ന് ദൈവമക്കൾ ജീവിക്കരുത്. इसलिए बाहरी मनुष्य को देखने से बढ़कर हमारे भीतरी मनुष्य को देखने वाले परमेश्वर को ना भूलते हुए हम जिए। അതുകൊണ്ട് 1 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, पहला पत्रस 3 अध्याय में लिखा है, സൗമ്യതയുള്ള ഒരു മനസ്സ്, देखो एक नम्र हमारा हृदय, ശാന്തതയുള്ള ഒരു മനസ്സ്, शांत हृदय। അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആന്തരിക മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രാധാന്യം. ऐसे एक भीतरी मनुष्य को परमेश्वर की नजरों में वो बहुमूल्य है प्रियो। അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, उसके पहले उससे ऊपर वाले पद में लिखा है, ദൈവം നോക്കുന്നത് പുറമേ ഉള്ളതിനെയല്ല. परमेश्वर बाहरी वस्तुओं को नहीं देखता, പുറമേ ഉള്ള മനുഷ്യനെയല്ല ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, बाहरी मनुष्य को परमेश्वर ध्यान नहीं देता, അകത്തെ മനുഷ്യനെ. मगर हमारे भीतरी मनुष्य को കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നു പ്രിയരെ. परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहे हैं प्रियो। നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് നിർമ്മലമായിട്ടായിരിക്കട്ടെ. इसलिए आपका चाल चलन निष्कलंक रहे। ആ നടപ്പ് കണ്ട് ചിലർ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ. आपके चाल चलन को देखकर अनेक लोग यीशु में आने पाए। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम प्रार्थना करेंगे। ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടച്ച പ്രിയരെ, सब अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद करें। കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ സൺഡേയിലെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. पिछले दिनों से मैं आज की आराधना के लिए प्रार्थना कर रहा था। കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു ദൂതായത്, परमेश्वर का दिया हुआ एक संदेश, एक वाणी है ये वचन जो पड़ा है। നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നു. परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहे हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എങ്ങനെ നടക്കണം? परमेश्वर के लोगों को कैसे चलना है? പണ്ടൊത്തിരി പിശാചിന്റെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നവരാണ്. पहले हम शैतान की आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग थे, ലോകഗതികൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ്. दुनिया की चाल चलन के अनुसार जीने वाले लोग थे। ലോകക്കാരുടെ ഒന്നും നമ്മൾ വിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. दुनिया की कुछ भी बातों को हमने छोड़ा नहीं है। മുഴുവൻ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവരാ. हर एक त्योहारों में हम हालेलुया उसको मनाने वाले लोग थे, കാരണം നമ്മൾ അന്ന് വേറൊരു ശക്തിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു. क्योंकि उस समय हम दूसरे एक शक्ति के अधीन में जी रहे थे। യേശുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു. मगर यीशु के प्रेम ने हमें यहाँ तक लेकर आया है। നിർമ്മലമായി നടക്കട്ടെ, निष्कलंकता में हम जिए, കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കട്ടെ. संगति में हम जिए। അതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. उसके लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। നടന്ന അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, നടന്ന നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ, നടന്ന ഹാനോക്കിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, നടന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. और अब परमेश्वर के साथ चले हुए अब्राहम के जीवन में, नूह के जीवन में, हानोक के जीवन में, परमेश्वर के दासों के प्रेरितों के जीवन में क्या कुछ हुआ है मैंने आपको बता दिया। നീ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനെ ഒത്തിരി നീ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യത്തോടെ രസകരമായി നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാ ദൈവമക്കൾ. और परमेश्वर के लोग भी अपने बाहरी मनुष्य को बहुत सुंदरता में लेकर चलने की कोशिश करने वाले लोग हैं। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പുറമേയുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒത്തിരി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാ നിങ്ങൾ. और अपने बाहरी मनुष्य को श्रृंगारित करने के लिए, संवारने के लिए बहुत सारी मेहनत को आप करते हैं। എല്ലാം വെള്ളത്തിന്റെ കുമിള പോലെയാന്ന് ഓർത്തോണം. मगर आप ये ना भूले कि सब कुछ पानी में के उस फुहारे के समान है। പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അകത്തെ മനുഷ്യന്. मगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमें अपने भीतरी मनुष्य को देना है। ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ നിങ്ങൾ? क्या आप लोग समर्पित कर सकते हैं? കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കാൻ പോകുന്നു. परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। പ്രമേറിയ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു.
परमेश्वर का गहरा स्पर्श आपके जीवन में समय होने जा रहा है। ശമൂവേലിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ പുറത്തെയല്ല നോക്കുന്നത്, ഹൃദയത്തെയാണ് നോക്കുന്നത്. शमूएल से परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य के बाहरी रूप को नहीं मगर हृदय को देखता हूँ। ഇന്ന് ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്ന ദൈവം ചിലരെ തൊടാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ. हृदय को देखने वाला परमेश्वर आज कुछ लोगों को छूने जा रहा है। ദൈവം ചിലരെ തൊടാൻ പോകുന്നു. परमेश्वर कुछ लोगों को छूने जा रहा है। പുറത്തെ മനുഷ്യൻ ക്ഷയിക്കട്ടെ, बाहरी मनुष्य कमजोर हो जाए അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടട്ടെ. मगर अंदरूनी मनुष्य सामर्थ्य पाने पाए। ആന്തരിക മനുഷ്യന് ശക്തിയോടെ വരാൻ ചിലര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. अंदरूनी मनुष्य बड़े सामर्थ्य रूप से जीने के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। പുറത്തെ മനുഷ്യൻ കുറഞ്ഞിട്ട് അകത്തെ മനുഷ്യൻ വളരാൻ പോവാ. हमारा बाहरी मनुष्य कम होता जाए मगर अंदरूनी भीतरी मनुष्य जो है वो बढ़ता जाए। ഓ ജീസസ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. परमेश्वर आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। അവിടുത്തെ കരം സ്പർശിക്കാൻ പോകുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. प्रभु आपके हाथ लोगों को छूने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ഒന്ന് സ്ക്രീനിന് നേരെ ഒന്ന് കരം നീട്ടി പിടിക്കാം. सब लोग अपने हाथों को स्क्रीन की ओर फैलाएं। എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ദൈവം എന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നടത്തണം? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे अच्छे से चलाने पाए? എനിക്കൊന്ന് നിർമ്മലമായിട്ട് നടക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ. मुझे निर्मलता में जीना है। എനിക്കൊന്ന് സ്നേഹത്തിൽ നടക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ. मुझे प्रेम में जीना है। എനിക്ക് യേശു നടന്നതുപോലെ ഒന്ന് നടക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. मुझे यीशु के जैसे एक चाल चलन चलना है। ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ? जो लोग ऐसा चाहते हैं वो अपने आप को समर्पित करें। प्रियो കർത്താവേ, എന്റെ നടപ്പ് കണ്ടിട്ട്, परमेश्वर मेरे चाल चलन को देखकर, എന്റെ ജീവിത രീതി കണ്ടിട്ട്, मेरे जीवन की रीति को देखकर കർത്താവ് ആരുടെയും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടില്ലേ? प्रभु जी किसी भी लोग का, किसी भी व्यक्ति का विश्वास खत्म ना होने पाए। ആരുടെയും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടില്ലേ? किसी का विश्वास खत्म ना होने पाए। മറിച്ച് അവർ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണം. उसकी बजाय परमेश्वर अनेक लोग यीशु को जानने पाए। പ്ലീസ് അങ്ങനെ ഒന്ന് കർത്താവ് വരുത്തണമേ എന്ന് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसा हमारे लिए करे? ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാമോ? क्या आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं? എന്നെ ദൈവം ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശനം കർത്താവിനെ കാണിക്കുക. परमेश्वर की आत्मा मुझे काफी गहरे स्पर्श को दिखा रही है। ദൈവം ആഴത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലരെ സ്പർശിക്കാൻ പോകുന്നു. परमेश्वर कुछ लोगों को बहुत गहराई में स्पर्श छूने जा रहा है। കർത്താവ് ഇന്നേ വരെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി എത്രത്തോളം അല്ലെ പലരുടെ അകത്ത് വിശ്വാസത്തെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? और आप अपने आप में जान सकते हैं कि आपका विश्वास का चाल चलन कितने लोगों के हृदय में विश्वास को लाया है। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നു. पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने जा रहे हैं। ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ. प्रार्थना करना शुरू करें। കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ പോകുന്നു. परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहे हैं। കർത്താവേ, ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. है परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, प्रभु जी हम चाहते हैं ഞങ്ങളുടെ ഈ നടപ്പ് കണ്ട് ഒത്തിരി പേര് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണം. हमारा चाल चलन देखकर अनेक लोग यीशु को जानने पाए। കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ. प्रभु जी आप हमारी सहायता करें। ഞങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. प्रभु जी आपके बच्चों को मैं समर्पित करता हूँ। കർത്താവേ, നിർമ്മലമായി നടക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചട്ടെ. परमेश्वर निष्कलंक रूप में चलने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें। ഞങ്ങള് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा में हम भरोसा रखते हैं। 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:1 पहला तेस्सलोनी 4 अध्याय उसका पहला पद। ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല. परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कैसी चाल चलन हमें चलनी है हम नहीं जानते। ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, मगर पवित्र आत्मा से हम पूछते हैं, मांगते हैं, ഞങ്ങളെ നടത്തണമേ, हमें अच्छे से चलाएं, ഞങ്ങളെ നടത്തണമേ. हमें आप चलाएं पिता। കർത്താവേ, है മനുഷ്യൻ परमेश्वर, പുറമേയുള്ളത് നോക്കുന്നു, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है ദൈവം ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നുവല്ലോ. मगर परमेश्वर हृदयों को देखने वाला परमेश्वर है। കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനിൽ വന്നുപോയ വീഴ്ചകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണമേ. प्रभु जी हमारे बाहरी मनुष्य में आए हुए सारी कमजोरियों को, कमियों को माफ कर दे। പലപ്പോഴും ഞങ്ങള് ലോക മനുഷ്യരെ പോലെ ഞങ്ങളും ആയിത്തീരാറുണ്ട് കർത്താവേ. परमेश्वर बहुत बार हम भी इस दुनिया के लोगों के समान बन जाते हैं। ഞങ്ങള് पലപ്പോഴും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ നോട്ടവും ഇരിപ്പും നടപ്പും പ്രവർത്തനം മുഴുവനും പുറത്തെ മനുഷ്യനായി തീരാറുണ്ടല്ലോ. हम परमेश्वर की आराधना तो करते हैं, बहुत बार हमारा देखना, चाल चलन, बोलचाल, सब कुछ परमेश्वर दुनिया के मनुष्य के समान होता है। പക്ഷെ ഇന്ന് मगर आज അങ്ങ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആന്തരിക മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. प्रभु जी आप महत्व देने वाले हमारे भीतरी मनुष्य को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മുഴുവനും ആന്തരിക മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. परमेश्वर अब हमारा चलना, जीना, उठना बैठना सब कुछ अंदरूनी या भीतरी मनुष्य के बढ़ोतरी के लिए होने पाए, उसके लिए समर्पित करते हैं। പുറത്തെ മനുഷ്യൻ മണ്ണോട് ചേരുമ്പോൾ हमारा बाहरी मनुष्य जब इस मिट्टी से मिल जाएगा,
ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെയാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. मगर मसीह के साथ आप उस भीतरी मनुष्य को चाहते हो, അതിനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. उसके लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों को, परिवारों को यीशु के नाम लेकर हम आशीषित करते हैं. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമല്ലോ. प्रभु आप सबों को आशीषित करें. കർത്താവേ, എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. सारी महिमा आपको मिले, सब कुछ